ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಪುಷ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ ಶನಿವಾಸರ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ, ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಆಯ್ದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಾಡಬಹುದು. ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜೇಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇ ಸಿಥಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड निपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयिरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव धूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवधूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल करे धुमि धुमि तामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत सिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। श्री दुर्गा माता की जय। ನಾಮ ಜಪ 2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपादवल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपादवल्लभ दिगंबर 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबर 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबर 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपादवल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीपादवल्लभ दिगंबर श्रीपादवल्लभ दिगंबर श्रीपादवल्लभ दिगंबर सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದಾ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಹೇ ಶಾರದೆ ಮಾ ಹೇ ಶಾರದೆ ಮಾ अज्ञानता से हमें तार दे मां हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे
हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरे चरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। श्री शारदा माता की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯः. दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ जगत् अप्रतिष्ठम् असत्यम् अनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् कामहैतुकम् अन्यत् किन्ते आहुः अन्यत् किम् ते आहुः ಆ ಆಸುರಿ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೇ ಆಹುಹು ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಈಶ್ವರನಿಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಈ ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಎಂದು ಆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದು ಕಾರಣ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭೋಗದ ಜೀವನದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖವೋ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭ್ರಮೆ ನೋಡಿ ಅನೀಶ್ವರಂ ಅಂತಾರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ there is no substrate is there a commanding intelligence that orders regulates and generally guides the happenings in the world according to the materialist there is no such director of events ಆತರ ಯಾರು ಜಗತ್ತನ್ನ ನಡೆಸೋರಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋರಿಲ್ಲ ನೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಾನೇ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನೋ ಸಸ್ಟೈನರ್ ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಾಲನಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ not brought about in regular sequence. The entire universe of beings and things is formed only as a result of
mutual combinations of the great elements, and the sole ruling factor that determines creation is chance, by chance. And the only deciding urge propelled by which beings are born is nothing but lust. Even modern psychologists insist that the sex urge alone is the mother urge because of which everything is happening. Every achievement is gained and every profit is made everywhere in life. After describing thus the point of view of the pure materialist, Krishna sympathizes with a lot of such men and traces their instinctive deeds. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಥೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹವರ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನೋಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಾಃ. ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನೋಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಾಃ. ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है. Following such conclusions, such erroneous conclusions, the demonic who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः. ಜಗತ್ತಿನ ಅಹಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಡುವರು. ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿ, ಈ ಪೊಳ್ಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನ ಹೀನ ಸ್ವಭಾವದ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಯ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯವರು, ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಹಿತಾಹ ಅಪಕಾರಿಗಳಾದ ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಾಣ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಗತಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಪ್ರಭವಂತಿ, ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊಳ್ಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀನ ಸ್ವಭಾವದ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಪಕಾರಿಗಳಾದ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೋಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷೆ. ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನಃ ನಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವಾಃ ವಿಭ್ರಷ್ಟ ಪರಲೋಕ ಸಾಧನಾಃ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ ವಿಷಯಾ ಅಲ್ಪ್ಯೈವ ಬುದ್ಧಿಃ ಯೇಷಾಂ ತೇ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಉದ್ಭವಂತಿ ಉಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾಣಃ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕಾಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಇತಿ ಸಂಬಂಧಃ. ಜಗತಃ ಅಹಿತಾಃ ಶತ್ರವಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟಾತ್ಮರಾಗಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಸಾಧನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗಳಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ವಿಷಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರು
ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗಳು. ಇವರು ಉಗ್ರ ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುವರು. ಕ್ರೂರಿಗಳು ಇವರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವರು ಎಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಅಹಿತರು, ಶತ್ರುಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಕಾರಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆ, ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಜಗತ್ತಿನ ಅಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಶ್ರಮವಿರುತ್ತೆಯೇ ವಿನಃ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗಳು, ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯವರು, ಎಂತಹ ಹೀನ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ. ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ನೋಡಿ, ಮುಕ್ತಕ 539, 539th ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಬರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಗರಿದು ಜೀವನ ಸತ್ವ ಪರಿಶೋಧಿಸುವರಾರು ಬುದ್ಧಿ ರುಜುತೆಯನು ಸುರಿಸುವುದೆಂದು ತಾನೇ ಮಿಂಚು ಬಳ್ಳಿವನು ಪರಸತ್ವ ಮನದೊಳಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪುರಿಸುವುದು ಅದೆಂದೋ ತಾನೇ ಮಿಂಚು ಬಳ್ಳಿವನು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಬುದ್ಧಿ ವಿಮರ್ಶೆಗರಿದು, ಬುದ್ಧಿ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅರಿದು ಪರಿಶೋಧಿಸುವರಾರು, ಪರಿಶೋಧಿಸುವವರು ಆರು. ಪುರಿಸುವುದೆಂದೋ, ಪುರಿಸುವುದು ಅದು ಎಂದೋ, ಮನದೊಳಗೆ, ಮನದ ಒಳಗೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ, ರುಜುತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪುರಿಸುವುದು ಅಳೆಯುವುದು, ಪರಸತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಸತ್ವ. ನೋಡಿ ಈ ಕಗ್ಗದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸತ್ವ. ಜೀವನದ ಸತ್ವ ಬರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವರಾರು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಆ ಪರತತ್ವವು ಮತ್ತು ಆ ಪರತತ್ವದ ಸತ್ವವು ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಸ್ಫುರಿಸುವುದು ಎಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರುಹಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. Can we search for the realization of the cosmic spirit be achieved just by mental calculations or logic? How can we be certain of the purity of mind not being corrupted by temptations of senses? The realization will appear to the mind itself through experiences, like a lightning in the sky. Mankutimma. ಬರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಗರಿದು ಜೀವನ ಸತ್ವ ಪರಿಶೋಧಿಸುವರಾರು ಬುದ್ಧಿ ರುಜುತೆಯನು ಸುರಿಸುವುದೆಂದೋ ತಾನೇ ಮಿಂಚು ಬಳ್ಳಿವನು ಪರಸತ್ವ ಮನದೊಳಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಗಾಧ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಪರಸತ್ವವನ್ನು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಅಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಅಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಬುದ್ಧಿಯು
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮೊದಲಿನದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಎರಡನೆಯದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಸತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಆ ಪರಸತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು. ಹೇಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬುದ್ಧಿಯ ರುಜು ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೋಧಿಸುವರಾರು ಬುದ್ಧಿ ರುಜುತೆಯೇನು ಎಂದು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಗ ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನೇ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಮಿಂಚು ಬಳ್ಳುವಲು ಪರಸತ್ವ ಮನದೊಳಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಆದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಡಬೇಕು, ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ವಿರಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಪರಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಉತ್ಸುಕತೆ ಬೇಕು, ದೃಢವಾದ ಆಸೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕು. ಈ ಉತ್ಸುಕತೆ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಎರಡೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅಭಿಮುಖ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮುಖ್ಯವಿದ್ದರೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಸ್ಫುರಿಸುವುದು ಅದು ಎಂದೋ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಆ ಪರಸತ್ವ ಸ್ಫುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತರೆ ಮೈಸೂರು ಸೇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಪರಸತ್ವಾಭಿಮುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಆದಿಶಂಕರರು ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವಂ, ನಿಶ್ಚಲತತ್ವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿನ ಸಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯ ತನಕ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಸತ್ವದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಆ ಪರಸತ್ವವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ, ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲಿ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.